أجمعين. برادران سلسلہ اہل ذوق بھائیوں اور خرابت داروں میں موجود مسلمانوں تو تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ آج کی اس نشست کی تین جہتیں ہیں. سب سے پہلے تو ماہ مبارک ماہ ربیع الاول کا مہینہ اس میں ہم بڑا وقت گزار رہے ہیں. دوسری جہت اس کی یہ ہے کہ میری والدہ ماجدہ کی آج چہلم کی نشست ہے اور تیسری یہ کہ ہم شب جمعہ کے ساتھوں میں خانقاہ مولائے روم میں شریک ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سعادت بزور باغنیر تانا بخشن خدا یہ بخشندہ تو تعالیٰ کی خصوصی عنایات میں سے یہ عنایت ہے کہ ہم اور آپ اس انداز میں آج کی اس مجلس میں شریک ہیں. میں آپ کا تمام احباب اور خواتین کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس نشست کو رونق بخشی اور ساتھ ہی میری والدہ مائکہ کی سال ثواب کی نشست میں شریک ہو کر ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعاؤں میں شامل ہونے کا شرف حاصل کیا. طائفہ روحی کے ثنا خواں دراصل ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دوران ساکن بقیع شریف رحمۃ اللہ علیہ کی نافیہ کلام کی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں اور میرے بھائی جانے بیٹھے ہوئے میرے رفقا میرے نائبین اور میرے بچے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور تعلق باللہ کی کیفیت کو اہل اللہ کی نسبت سے مضبوط کرنے کے لیے ہم وقت اس خانقاہ کی خدمت میں مصروف ہیں اور یہاں کی روشنیوں میں اضافے کا سبب قرار دیے جا سکتے ہیں. بے شیخ قاضی شاہ شفیق فاروقی جامع دورہ ساکن بقیع شریف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ایک بہت ہی اہم بات آپ نے فرمائی کہ ثنا خوان رسول جو نعت خواں حضرات ہیں ان کو اس بات کو ملحوظ کافی رکھنا چاہیے کہ جو وہ کلام پڑھ رہے ہیں جو ثنا خوانی کر رہے ہیں تو ایک گوشہ بہرحال روشن ہو کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامع ہیں سماعت فرما رہے ہیں. اگر آپ یہ خیال پختہ کر لیں کہ ہم نعت خوانی کر رہے ہیں آقا کی مدح سرائی کر رہے ہیں تو ہمارے ایک گوشے میں یہ ضرور رہنا چاہیے جس نتیجے میں ہمارے حصے میں سعادت آئے گی کہ وہ جو جنہیں اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سارے جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. اور یہ خیال پختہ ہو جائے کہ آپ سامع ہیں سماعت کر رہے ہیں تو جو گداز پیدا ہوگا آواز میں جو کیفیت پیدا ہوگی اور قبولیت کی جو منزل حصے میں آئے گی بلا شبہ وہ ہر آنے والے دن کو روشن کرتی چلی جائے گی. اہل طریقت ہم اہل طریقت ہیں. اہل طریقت وہ ہوتے ہیں جو تربیت کرتے ہیں جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں. شرف باشریت کے تقاضوں کی تکمیل اہل طریقت کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ مخلوق خدا میں جہاں جہاں جو کمی اور کجی رہ گئی اس کی تربیت کی ذمہ داری اہل طریقت کے کاندھوں پر ہوتی ہے. ہم جینیاتی اور موروثی طور پر بے شمار چھوٹی بڑی خرابیوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا. اہل طریقت اہل خانقاہیت اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں جو جینیٹک کوڈ کے مطابق موروثی اثرات کے مطابق بہت سی ایسی باتیں جنہیں ہم فخر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے لے کر چل رہے ہیں امکان ہے کہ ان میں سے بہت سی ایسی ہوں جو قابل ملامت ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ ہے کہ جس کے ایک دو دن ایک جیسے ہیں وہ قابل ملامت ہے.
یعنی کہ ہمیں ارتقاء کی منازل کو طے کرنے کے لیے اپنا محاسبہ ہر وقت کرنا ہے، تاکہ ہمارے گزشتہ دن کے مقابلے میں ہمارا آنے والا دن روشن ہو جائے۔ جس طرح خدا خوانی ضروری ہے، خدا دانی ضروری ہے، جس طرح نعت خوانی ضروری ہے، اس طرح رسول دانی ضروری ہے، جس طرح قرآن خوانی ضروری ہے، اس سے کہیں بڑھ کر قرآن دانی ضروری ہے، جس طرح گناہ شناسی ضروری ہے، بے حد ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا شعور ہو کہ ہمارا جو عمل ہے خدا نہ خواستہ گناہ کے زمرے میں تو نہیں جا رہا۔ اہل طریقت، اہل خانقاہیت ہر بات میں پازیٹیویٹی کو، مثبت پہلو کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کے روز و شب گزارتے ہیں۔ یہ ایک محفل ویسے تو میری والدہ محترمہ کی 40ویں کی محفل ہے، مگر اس میں اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر اس انداز میں سمیٹا گیا تاکہ ہم فائز المرام قرار پائے۔ میں آپ تمام کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ یہ خانقاہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے فروغ کے لیے تعمیر کی گئی ہے، اور پہلے دن ہی سے اس فکر کو ملحوظ خاطر رکھا گیا کہ ہمارے اور ہمارے بچوں کی تربیت اس انداز میں ہو جو تعلیمات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے تناظر میں ہو۔ وہ کیوں ہو؟ کیا کوئی پہلے کمی ہے جو یہ زاویہ آپ نے اختیار کیا؟ یقینی طور پر کمی ہے، یقینی طور پر کمی ہے۔ اور مثنوی شریف اور مولانا کی تعلیمات کیا ہیں؟ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ فارسی زبان میں قرآن کی تشریحات کا نام مثنوی شریف ہے، اور جینیاتی طور پر بے شمار ایسے نقائص ہیں جو ہمارے وجودوں میں ہے، سادہ اور سہل انداز میں اس کی نہ صرف نشاندہی ہو اور بہت آسانی کے ساتھ آہستہ آہستہ ہمارے وجودوں سے وہ نقائص نکل جائیں اور ہم تعلق باللہ کی کیفیت میں آ جائیں۔ تعلق باللہ کے دعوے تو بہت ہیں، کیا واقعاً تعلق باللہ ہے تعلق اللہ سے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ واحد ہے، جمع کا صیغہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ واحد ہے۔ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ تم سے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری رگے جان سے زیادہ ہم سے قریب ہے۔ کیا اس کا شعور پختہ ہوتا ہے؟ اگر واقعاً یہ شعور پختہ ہو جائے کہ اللہ ہماری رگے جان یہ ایک وین ہوتی ہے جس میں سے خون گزر کر دماغ کی طرف جاتا ہے، اسے ورید کہتے ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ تم سے قریب ہوں۔ خیال پختہ ہے؟ اگر ہے ابھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو جہاں سے جا کے وہیں سے سویرا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ خیال پختہ ہے؟ سادہ سا سوال ہے، اگر یہ خیال پختہ ہے بہت اچھی بات ہے، اور اگر خیال پختہ نہیں ہے تو جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ ممکن ہے کوئی چھوٹی سی مجلس اور محفل اللہ کا کرم ہم پر ہو جائے، ہم اللہ کو پہچاننے جیسے ہو جائیں، اللہ سے تعلق کی کیفیت میں آ جائیں۔ حیات بشری کا سارا دور من عرف نفسہ فقط عرف ربہ کے لیے ہے۔ جو خود کو پہچانے گا وہ خدا کو پہچاننے جیسا ہو جائے گا، جو خود کو پہچانے گا وہ خدا کو پہچانے گا۔ خود شناسی و خدا شناسی کے اس سفر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مرد و خواتین جو اس مجلس میں اس وقت شریک ہیں، میں تمام کا یہاں ہر شب جمعہ کو حضرت مولانا شب جمعہ جمعرات آج کی شب میں مثنوی شریف حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے استفادے کا یہ عمل شروع سے جہاں پر یہ سلسلہ ہے، اور مولانا کی تعلیمات کے تناظر میں یہ بچوں کی تربیت اس انداز میں ہو رہی ہے کہ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے مزداق ہم جو کسی برائی کو پہچان لیں اور برائی سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، یہی کامیابی قرار پا سکتی ہے۔ اس کی تربیت کا انتظام ہر شب جمعہ میں یہاں پر ہوتا ہے۔ اللہ کا بےحد شکر و احسان ہے کہ اس فروغ کے اور سطحیت کے دور میں اللہ نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا ہے کہ وہ تعلیمات مولانا کے ذریعے خدا شناسی کے شرف کو حاصل کر سکیں اور اللہ سے قریب تر ہو جائیں۔ یہ بتائیے کہ جس کا تعلق اس سے جڑ جائے تو کوئی اور مخلوق اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ جو خالق سے جڑ جائے دنیا کی کوئی اور مخلوق
कभी नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आइए इस छोटी सी नशिश को हमने ये एंगल दिया, हमारे नायबीन ने इसको जब मगरिब से लेकर इस वक्त इस वक्त तक हम पहुंच गए हैं और इंतहाई ऐसा अंदाज में बच्चों ने मेरी शायद का कलाम पढ़ने का शर्फ हासिल किया। इस महफिल के सबकी और फैल में तमाम शुल्काए मजलिस के हाथ पर ताला रहम फरमाए। ये वक्त दुआ का है, उसके बाद इंशाअल्लाह बाजमात नमाज इशा अदा की जाएगी और फिर महादर पेश किया जाएगा। आज की नसीहत का खुलासा यही है, अल्लाह ताला हम तमाम का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत करे, हमारी फ़िक्रों की, हमारी अजसोम की, हमारे नफोस की, हमारे माहौल की, हमारे आसपास के तमाम ही किरदारों की अल्लाह हिफाजत करे और हमें इस सफ़र में पुख्तगी अता करे, इस्तक़लाल अता करे, हमारे इस सफ़र को ताला आसान फरमाए और हमारे लिए रास्ते कुशादा करे। आइए जो कुछ आज की तारीख में पढ़ा गया, तो मेरी वालदा मोहतरमा की साले सवाब के लिए यहाँ मस्जिद सजाई गई, या अल्लाह दुल वज़ाइफ का जो सिलसिला हुआ, कुरान ख़वानी का जो या अल्लाह शर्फ हासिल किया गया, इसके अलावा जनाब एक सैयद शाह साहब की खानवादे, ये मेरी छोटी हमशीरा के शौहर हैं सैयद शाह साहब इस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं और दीगर और अहबाब भी मस्जिद, मेरे अहबाब और अज़ोकारी भी मस्जिद में मौजूद हैं। पाँच 3 मरतबा कुरान पाक का पढ़ने का शर्फ हासिल किया गया, यासीन शरीफ 72 दफ़ा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अहद नामा 33 बार पढ़ा गया, सूरह इखलास 3000 दफ़ा पढ़ा गया, आयत करीमा 10,000 दफ़ा पढ़ा गया और 3,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ने का शर्फ हासिल किया गया, सूरह मुल्क 75 दफ़ा पढ़ी गई, सूरह रहमान 33 दफ़ा पढ़ी गई, सूरह वाक़िया 33 दफ़ा पढ़ी गई, सूरह मुज़्ज़म्मिल 75 दफ़ा पढ़ी गई और सूरह फतह 33 बार पढ़ने का शर्फ हासिल किया गया। इसके अलावा 10,000 मरतबा दुरूद शरीफ सबत साहब की जानिब से है और दावेबाजी के लिए दुआ की दरख्वास्त की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। परवरदिगार आलम, तेरे चंद आजिज़ बंदे अपने दुनियावी मामलात से हटकर तेरे होते हुए तो महबूबी की याद मनाने के लिए या अल्लाह मेरी वालिदा मोहतरमा के साले सवाब के लिए खानकाए मौलाए रूम में शब जुमा में हाजिर है। या अल्लाह इन तमाम की हाजिरी को शर्फ कबूलियत का दर्जा अता फरमा। परवरदिगार आलम, परवरदिगार आलम, परवरदिगार रब्बना 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 रब्बम 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 रब्बी रब्बी रब्बी, या अल्लाह जिस कुरान पाक से पढ़ा गया कमी बेशी गलती को ताही को माफ फरमा, कमी बेशी गलती को ताही को माफ फरमाते उसका सवाब आका नामदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु की बारगाह बेकसपना में हदियतन व तोहफतन नज़र करते हैं या अल्लाह कबूल फरमा। नबी सल्लल्लाहु के वालिदैन करीमैन के दर्जात को बुलंद फरमा। तमामी अंबिया माताबी की अरवाह मुक़द्दसा बिलखुसूस बिलतफसील खलील हक इब्राहीम सल्लल्लाहु के पाक उसका सवाब नज़र करते हैं या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम अहले बैत के साथ अम्मा जान सैयदा मासूमा सलाम अल्लाह अलैहा की रूह पाक उसका सवाब नज़र करते हैं या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम सहाबा कराम साहिबात खुदूस खुलफाए राशिदीन के दर्जात को बुलंद फरमा। तमाम ग़ज़वात के शुहदा बिलखुसूस अम्मे रसूल हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह पाक उसका सवाब नज़र करते हैं या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह हुसैन करीमैन के दर्जात को बुलंद फरमा, शोहदाए करबला के दर्जात को बुलंद फरमा। तमामी ताबईन तबा ताबईन औलिया अल्लाह अफ़ज़ान नबीन कुल मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात चार खानदान 14 खानवादों के बुजुर्गान इस्लाम की दर्जात की बुलंदी के लिए नज़्र करते हैं या अल्लाह हम आजिज़ों की जानिब से कबूल फरमा। या अल्लाह चार खानदान 14 खानवादों की दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस बिलतफसील हमारे शेख हाजी शाह शफीक अहमद फारूकी जामिया दौरा लाकिन वकी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह खुद साहब हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह आपकी औलाद व अमजाद के गुज़ार के शेख शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात की बुलंदी के लिए नज़्र करते हैं या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह शम्स के दर्जात को बुलंद से बुलंद आला से आला अरफा से अरफा फरमा। या अल्लाह जिस तरह शम्स के सीने ने मौलाना के सीने को रोशन किया, हमें भी हमारा हिस्सा अता फरमा, हमारे बच्चों को भी इसमें से हिस्सा अता फरमा। या अल्लाह हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमा, हमारे सीनों को कुशादा फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस बिलतफसील मेरे वालिदैन के दर्जात की बुलंदी के लिए नज़्र करते हैं या अल्लाह फरमा। या अल्लाह मेरे वालिद साहब के दर्जात को बुलंद से बुलंद आला से आला अरफा से अरफा फरमा। या अल्लाह मेरी वालिदा मोहतरमा के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह परवरदिगार आलम
फिरदौस में आला और रस्वा मुकाम अता फरमा। हज़रत अम्मा जान सलाम अल्लाह अलैहा के निस्बत और क़ुर्बत अता फरमा। परदिगार आलम हमें दीन का फ़हम अता फरमा, दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमा। परदिगार आलम तमाम शुरकाए मजलिस के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा और सबको जवान रहमत में जगह अता फरमा। या अल्लाह इल्म अमल में, उम्र में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। जिस्मानी ज़हनी रूहानी अमराज़, जिस्मानी ज़हनी रूहानी माज़ूरी से अपना हिफ्ज़ अमान अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो हमारे कर्ज में दबे हैं कर्जों की अदायगी के असबाब गैब से मुहैया फरमा। या अल्लाह हमारे घरों में जो बेनिकाही बहनें हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, रिश्तों के असबाब गैब से मुहैया फरमा। या अल्लाह जो भी औलाद नेक और साले औलाद नजरा से बाहर अमन फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा उनकी दुआओं को शर्फ कबूलियत का दर्जा अता फरमा और जिन दुआओं की कबूलियत का तूने अपने हबीब से वादा किया है हमारे हक में भी कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे और हमारे गुनाहों के दरमियान मशरिक़ व मगरिब का फासला पैदा फरमा। या अल्लाह हमारे और हमारे खताओं के दरमियान मशरिक़ व मगरिब का फासला पैदा फरमा। या अल्लाह इस मकाम पर रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जो मुनाजात की जाती हैं, जो दुआएं की जाती हैं, शर्फ कबूलियत का दर्जा अता फरमा। या अल्लाह तमाम ज़ारिरीन के हाल पर अपना खुसूसी फज़ल फरमा। मौलाना की खुसूसी तसर्रुफ से बाहर अमन फरमा। मौलाना की खुसूसी तवज्जो से बाहर अमन फरमा। इल्म व अमल में, उम्र में या अल्लाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हमारे परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह हमारी परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह हर किस्म के ज़मीनी, आसमानी, नफसानी, शैतानी हर किस्म के आफात व बलैजात से पनाह खुसूसी चाहते हैं, पनाह खुसूसी अता फरमा। इस मुकाम की खिदमत करने वालों को या अल्लाह मुज़ाफ दर मुज़ाफ अजर अज़ीम अता फरमा। यहाँ की खिदमतगारों को मुज़ाफ दर मुज़ाफ अजर अज़ीम अता फरमा। हाफिज़ीन के हर हसद और शर फैलाने वालों की शर से महफूज फरमा। परदिगार आलम या अल्लाह जो बेहतरीन हमें बेहतरीन नायबीन अता फरमा। या अल्लाह तो हमें बेहतरीन मावनीन अता फरमा। इस सफ़र को आसानी से तय करने के असबाब गैब से मुहैया फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, हर शर से इनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह किब्र से, गुरूर से, तकाब्बुर से, खुदपसंदी से खलासी की दुआ करते हैं, खलासी अता फरमा। खलासी की दुआ करते हैं, खलासी अता फरमा। ऐ खुदाए मेहरबान मौलाए मन, ऐनी से खिलफते शबहो यमन, ऐ करीम ऐ खार साजो बेनियाज, दाइमुल एहसान शहे बंदा नवाज, ऐ के नामत रोहते जानो दिलाम, ऐ के फजले तू कफीले मुश्किलाम, माँ खतौरेम तू बख्शिश कुनी, माँ खतौरेम तू बख्शिश कुनी, नारये इन्नी गफूरुन मीज़नी। सखी कुछ अता हो नवासों का सदका, सखी कुछ अता हो नवासों का सदका, सदा दे रहे हैं सदा देने वाले, मिले कुछ के हैं तेरे दर के भिखारी, फकीरों को सुल्तान बना देने वाले। नबी जी हमें है सहारा तुम्हारा, नबी जी हमें है सहारा तुम्हारा, ये रिश्ता अजब है हमारा तुम्हारा। अल्लाह ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही व आले बैतिही औलियाए उम्मतिही उलमाए मिल्लतिही उर्फाए तरीक़तिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हम आप इजाज़त करना चाहें वज़ू ज़्यादा कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज इशा के मुकाम पर अदा की जाएगी। इसके बाद महाज़र तबरुक पेश किया जाएगा। मैं एक मरतबा फिर तमाम अहबाब का, तमाम अक़ारिब का, तमाम मुहिब्बीन का दिल की गहराइयों से ममनून और मशकूर हूँ कि आपने हमारी मजलिस को रौनक बख्शी और हमारी वालदा की साल सवाब के लिए अपने अपने अल्फाज़ पेश किए। अल्लाह ताला हम तमाम का हामी और नासिर हो और हमारी बात फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा।